예, 쌤팍입니다. 이번 시간에는 우리가 연결어에 대해서 설명드리겠습니다. 그래서 복습해볼까요? 영문 문장이 어떻게 됐어요? Once you see all those animals, you should feel better. I need to fix my car as soon as possible. Or you can say, I need to have my car fixed as soon as possible. I hope it snows all day long tomorrow. Can I get you anything? How many apples did you eat today? I'd like to have a Diet Coke. Whose cellular phone is this anyway? Richard, what are you doing up there? I don't like him that much. One should keep one's promise. You should keep your promise, otherwise no one will trust you. 그죠? 자, 그 문장이 되고 10번은 어떻게 됐습니까? It occurred to me that this might be John's last tennis match of the season. Do you know how to cook this? I feel sick to my stomach. Feel free to call me whenever you want to play tennis. I have two sisters and both of them are sick. How come you are not wearing a yellow uniform today? I have to make a decision by 10:30. How often do you play tennis? Do you mind if I give some advice on that? You are much better than me. 문장이고요. 자, I just cannot believe that this is the last summer camp that I'm attending with you guys. 쭉 올라가서 There is some food on the table. Help yourself. Is there a drugstore around here? Don't tell me you can't go there. You should call the doctor right away. Would you bring more batteries for me? May I ask where I can find those batteries? What? It goes without saying that I was pretty upset to see that happen again. I had a hard time controlling the boat. Please forgive me this time. I will make sure it won't happen again. 자, 거기까지군요. 자, 그래서 우리가 몇 번 하는 거지만 우리 생각이 뭐를 배려낸다? 단어하고 구어하고 절로 바뀌어야 돼요. 그리고 그것은 배열하는 법칙이 있다 그랬죠? 그게 오형식이에요. 그렇죠? 평소문 만들 때. 근데 그 구하고 절을 보면 이렇게 복잡해요. 그 이유가 뭐라? 우리의 생각이 다양하단 말이죠. 그래서 어떤 때는 이런 것으로 해야 되고, 어떤 때는 이것이 이런 것으로 돼야 되고, 어떤 때는 이것이 이렇게 돼야 되기 때문에 복잡하다고 그랬어요. 자, 그래서 그러한 것을 가르쳐 주는 것이 영문법이에요. 그래서 이제 그런 걸 모르면은 영어에 자신이 없게 되고, 그걸 영문법을 모르면 시간이 많이 걸린다 그랬어요. 그래서 우리 과목에서는 매일같이 하루에 10개 스트레이트 영어 함께 하셔야 돼요. 그리고 100문장을 10개씩 우리 공부해 나가고 영문법 숲을 통해서 우리가 영어 문법을 배운다 했죠. 자, who knows? 알게 뭐야? 누가 알겠어? who knows는 문장이 긍정인 문장입니다. 그 뜻은 뭐냐면 nobody knows예요. nobody knows예요. 아무도 모른다는 거야. 이거하고 비슷한 문장이 뭐가 있어? who cares가 있었죠. who cares. 이것도 마찬가지로 nobody cares예요. 아무도 care와 상관하지 않는다는 뜻이에요. 자, 그래서 이런 문장 알아두시오. You bet 이렇게 올리면 내기 할래? You bet 당근이지 이런 뜻이에요. 너 확실해? You wanna bet? You bet 내기 할래? 그런 거고, 내기 할 정도로 네가 말하는 것이 확실하냐? You bet 그러면 you're welcome의 대신으로 쓸 수 있어요. You're welcome. 이게 무슨 말이냐면 진짜 이렇게 피아노로 그냥 그렇게 어려운 걸 2층에서 내려오시라고 수고 많이 하셨어요? You bet. 당연하지. 네가 당연히 고맙다고 얘기를 해야지. 이런 뜻이에요. After you는 당신 먼저 가세요. After you, 당신 다음이란 뜻이니까 상대방에게 어떤 걸 양보하는 거예요. Basically, definitely, frankly, actually, ly로 끝나는 단단어 부사를 많이 쓴다 했죠. basically는 기본적으로 여러 가지 얘기했지만 그 밑에 있는 깔려있는 기본적인 것이 이렇죠. Basically, all you have to do is follow my direction. 기본적으로 당신이 해야 하는 모든 것은 내 말을 따르는 것입니다. 이렇게 얘기할 때 definitely 확실히 그렇다. 너 확실히 그렇게 할 거야? Sure, definitely 물론 그렇게 하지요. Guess what 그러면은 듣는 사람이 뭐라 그래요? What 그래 what 뭘 좀 생각해봐 맞춰봐 이런 거거든요. 뭐 그렇게 얘기했어요. Guess what 다음에는 여러분이 뉴스가 그럴듯한 뉴스가 터져야 돼.
Guess what? I met 한효주 last night. 어젯밤에 한효주 만났어. 그거는 좀 발표할 얘기죠. Guess what? I had a breakfast this morning. 그건 말이 안 돼. 아침은 대부분 먹는 거 아니에요. 그 먹는 거 가지고 Guess what? 이렇게 호들갑을 떨면 안 된다라고 하는 거. I doubt it. 무슨 말을 들었는데 의심한단 말이에요. 제가 학생들에게 야, 니들 if you remember 100 sentences, I'm gonna give you 1000만원. 그러면 학생들이 I doubt it. 야, 100문장 외웠다고 쌤팍이 1000만원씩 주겠냐? 우리 공부하려는 얘기지. I doubt it. 의심이 간다. Make a way. Make a way는 길을 좀 만들어주세요. 특히 무거운 짐을 지고 가져가면 누가 사람이 있으면 더 힘들잖아요. 길 좀 비켜주세요. Make a way. 의자를 큰 소파를 둘이 들고 가. 무거워 죽겠어. 사람이 꽉 있어. Make a way. 무거운 거 들고 가고 있어요. 이렇게 얘기하는 거예요. 환자 같은 거를 데려갈 때도 make a way 이렇게 해요. 시간이 급하니까. No problem. No problem. 문제가 아니라는 거예요. 선생님 제가 이거 소책자 하나 잊어버렸거든요. No problem. 하나 주면 되지. Very good. 아주 좋다는 거예요. Good. 그러면 어때? Good. 좋은 거. Very good. 그러면 좋다는 의미가 되는 것이죠. 여기에서 우리가 하는 10개, 벌써 이제 이게 30개, 40개 되잖아요. 이걸 every day, you have to use this every day. 매일같이 쓰시지 않으면은 양이 점점 많아가니까 부담이 돼요. 그래서 10개 정도는 이렇게 어렵지가 않을 테니까 반드시 쓰도록 하세요. 자, 요번에 30번 문장 하나입니다. 우선 이 문장을 하기 전에 단어를 10개를 외우셔야 돼요. 그래서 30번은 30잖아, 30. 그러니까 그림이 뭐라? thirsty. 자, 그리고 대부분의 그림은 여기, 단어는 여기 보이는 단어들이에요. 특별히 1번, 그 다음에 4번, 7번은 그 그림의 제목이라고 했어요. 사실 요 그림은 여자애보다는 여기에 있는 게 좋겠죠? 요게 이제 water fountain이니까. 그래서 1번 water fountain, 34번 이것은 vending machine, 37번은 serviceman 혹은 repairman 이렇게 얘기한단 말이에요. 자, 우선 thirsty에 30는 발음이 비슷한 thirsty. 31번은 뭐라? 물 나오는데 식수다는 water fountain. 그죠? 32번은 물을 먹으려면 눌러야 되잖아요. button. 33번은 ring이에요. 뭐를? ring. 손에 끼는 ring 있죠. 반지. 34번은 vending machine. 35번은 여기 이제 소다를 누르는 건데 7up이라는 거 우리나라 사이다하고 비슷한 게 있죠. 그게 7up이에요. 스프라이트하고도 비슷한데 7up은 또 7up대로 맛이 좀 다르죠. 36번은 coin. 37번은 serviceman. 38번은 그 아저씨의 허리에 연장들을 차고 다니잖아요. tools. 39번은 밴딩 머신 옆에는 그 트래시 캔들이 있잖아요. 쓰레기통. 그래서 10개의 단어를 먼저 기억하셔야 돼요. thirsty, water fountain, button, ring, vending machine, 7up, coin, serviceman, tools, trash can. 요런 거를 해서 그림을 기억하신 다음에 이제 각 그림에 나오는 이야기가 있어요. 30번은 존이 캠핑 갔다 왔어요. 그래서 목이 말라요. 그 30번에 대해서는 I would do anything for a cold drink. 나는 음료수를 위해서는 뭐든 다 하겠다는 얘기라고요. 31번은 얘가 하늘을 쳐다보면서 뭐냐면 It looks like it's going to rain 이렇게 얘기해요. 32번은 얘가 뭘 찾다가 이렇게 갑니다. 그래서 존이 얘 가는 모습을 보면서 쟤네들 이사한다는 소리를 들었는데 물어봐야지. 그래서 야, 나는 네가 이사한다는 소리를 들었어. 사실이니? I heard you are moving to New York. Is that right? 이렇게 묻는 거예요. 33번 얘가 가고 나서 보니까 반짝거리는 링이 있어. 근데 얘가 뭐를 찾고 있었단 말이에요. 그 보니까 링 같아요. 그래서 야야야, 이게 내가 찾고 있던 반지니? Is this the ring you are looking for? 이렇게 얘기를 하는 사이에 이제 얘는 갔고 물을 마시려고 보니까 이 식수대가 고장이 났어요.
뜨뜻미지근해. 그래서 못 먹게 해서 이제 밴딩 머신으로 오는 거라요. 근데 얘가 이 위에서 친구가 뭘 하고 있단 말이에요. 띵동띵동 하고 놀고 있어요. 그러니까 관심이 있겠죠. 그래서 물어보는 거야. 야, 너 그거 얼마 주고 샀어? How much did you pay for that? 그렇게 얘기하느라고 여기에 고장 수리 중이라는 고장이라는 말을 못 봤어요. 그래서 그걸 하면서 얘를 얘기하면서 동전을 착착 넣었어요. 50센트를 넣은 거예요. 둘렀더니 안 나오는 거예요. 그럼 어떻게? 그래서 좌니 하는 얘기가 신경질이 나는 거예요. 이게 도대체 어떻게 된 거야? 그래서 얘한테 물어봐요. 얘한테 물어보기를, 야, 이거 어떻게 여니? 35번, 그죠? How do you open this door? 묻죠. 근데 얘가 뭐 어떻게 하라고 그래요. 그래도 안 돼. 돈도 안 나와, 코코도 안 나와. 그래서 발을 뻥뻥 차면서 36번 얘기는, 나는 이런 것을 불평하지 않을 수가 없다. I cannot stop complaining about this machine. 이렇게 얘기하죠. 근데 이 아저씨는 서비스맨이에요. 자기 기계가 고장났다라고 이제 표시를 붙이고 이제 추록에 가서 연장을 가지고 왔단 말이에요. 근데 오는 도중에 이놈아가 뻥뻥 차고 있는 거야. 그게 자기 기계를 뻥뻥 차니까 기분이 좋을까 나쁠까? 나빠요. 37번은 A 법 B를 얘기입니다. 우리가 끼친 모든 피해는 죄송합니다만 세상 일은 다 그렇습니다. 그래서 We are sorry for all the trouble we've caused you. 거기까지만 하셔도 돼. But that's the way it's around here. 이렇게까지 하셔도 되고요. 우선 A 파트만 하면 We are very sorry for all the trouble we've caused you. 우리가 끼친 모든 피해에 대해서 죄송합니다. 38번은 얘가 이렇게 딱 그러니까 깜짝 놀랐어요. 돌아다 보니까 이 아저씨가 오는 거예요. 그래서 묻는 거야. 아저씨, 이거 고치는데 얼마나 걸려요? How long will it take to fix it? 그랬더니 아저씨가 한 10분 정도밖에 안 걸려. 그랬더니 얘가 아저씨 나 그러면 전화 좀 걸고 올게요. 그 전화 박스에 이제 왔어요. 그래서 이쪽에 펑 하고 터지는 거라고. 이 사람이 잘 고칠 줄 몰라가지고 그 프레셔로 돼 있는 프레셔라이즈 돼 있는 그 가스통을 자른 거야. 그래서 거기서 막 거품이 펑 하고 나오는 거야. 그래서 저한이 여기다 와가지고 이렇게 지저분해. What a mess. 여기에 무슨 일이 났죠? What happened here? 이런 얘기를 합니다. 자, 여러분 그걸 이제 외우셔야 돼요. 자, 나는 찬 음료수를 위해서 뭐든지 하겠다. I would do anything for a cold drink. 비가 올 것 같이 보인다. It looks like it's going to rain. 혹은 it looks as if it's going to rain. It's going to rain soon. 나는 내가 뉴욕으로 이사한다는 말을 들었어. I heard you are moving to New York. Is that right? 이것이 내가 찾고 있던 반지니? Is this the ring you are looking for? 당신은 그것에 얼마를 지불했나요? How much did you pay for that? 당신은 이 문을 어떻게 여나요? How do you open this door? 나는 이게 대해서 불편함을 줄 수 없다. I cannot stop complaining about this machine. 우리가 당신에게 원인을 제공한 모든 것에 대해서 We are very sorry for all the trouble we've caused you. 이것을 고치는 시간이 얼마나 걸리나요? How long will it take to fix it? 얼마나 엉망인가? What a mess. What happened here? 이렇게 되겠죠. 자, 그래서 여러분이 이렇게 한국말을 영작을 해보시든지 암기를 하시든지 그 그림을 보고 여러분이 이러한 영어를 여러분이 기억하고 계셔야 돼요. 왜냐면은 다음 달에 들어가면 우리가 I would 이란 문장을 써서 다른 문장을 만들 거거든요. 물론 이제 그 전에 이제 영법이 다 끝나겠죠. 이제 그렇게 하자면 여러분이 이런 것을 기본적으로 한 개는 기억할 수 있어야 돼요. I would에 관해서 몇 문장? 9문장 나와요. It looks like it에 관해서 몇 문장? 9개가 나와요. 토탈 몇 개에 하루에 90개 정도 해야 돼요. 지금 사실 좀 고민 중에 있어요. 90개를 하는 게 좋을지 아니면 3개 정도 30개를 할지 모르는데 30개가 되건 90개가 되건 여러분은 이미 90개를 공부하는 동영상이 따로 있어요. 그것을 다 제가 드릴지 아니면 30개만 3개만 해서 드릴지 모르겠지만 어떻게든지 응용 문장을 만들 수 있어야 되거든요. 그렇게 하기 위해서는 오늘 기본적으로 문장을 암기하고 계셔야 돼요. 자, 그래서 문장이라는 거 몇 번 나왔죠? 우리 제일 먼저 우리 말이 생각이 뭐로? 단어와 구화조를 바뀌어야 된다. 그 다음에 그
단어인 단어 구절이 어떻게 된다? 오형식 같은 걸 따라서 배열이 돼야 된다. 그죠? 그래서 영문법 숲을 우리가 공부하는 도중에 있죠. 이번 시간에는 우리가 접속사, 관계사, 전명구 이 부분을 공부할 거예요. 첫째 번 시간에 우리가 명사에 대해서 또 동사에 대해서, 이번 시간에 우리가 연결어를 공부하고 형용사하고 부사, 이제 오형식을 공부하면은 이제 거의 영문법의 그 전체는 이게 픽처가 보이는 거거든요. 그래서 오늘 이걸 하시게 되면 훨씬 영문법이 쉽게 보일 거예요. 자, 연결어. 우선 연결어는 세 개가 있어요. 제일 먼저 뭐냐면은 접속사라고 하는 것과 관계사라는 것과 전명구인데, 이 모든 게 말이죠, 다 연결하는 애예요. 이제 문장이 이렇게 있잖아요. 문장에다가 접속사, 얘네들 접속사가 이렇게 붙으면은 주로 뒤에 뭐가 나오면 문장이 와요. 그러니까 문장에다, 어떤 문장에다가 접속사는 문장을 연결하는 역할을 해요. 관계사는 이렇게 문장 있잖아요. 문장 있으면은 이 관계사를 이렇게 붙잖아요. 그러면 이 뒤에도 문장이 오는데, 이건 무슨 절이냐면 형용사절이에요. 이 절은 무슨 절이냐면 명사절과 부사절이에요. 영어는 절이 세 개 있어요. 형용사절, 부사절, 명사절이 있는데, 이 접속사하고 관계사가 그걸 다 만들어버려요. 연결어는 이렇게 뭘 연결해 주는 거란 말이에요. 접속사랑 관계사는 다 문장을 연결하는 거예요. 전치사는 누구를 연결하냐? 문장이 이렇게 있잖아. 문장에다 뭘 연결한다고요? 이 전치사가 이렇게 있으면은 여기에는 명사를 연결해요. 그러니까 문장을 연결하는 애들 접속사와 관계사, 명사를 연결하는 애들 전명구. 그러니까 연결어가 나왔다면 골치 아파요. 문장이 길어지거든. 그죠? 그 대신 여러분이 연결어를 잘 알면은 긴 문장들 있잖아요. 긴 문장들은 전부 이 접속사로 다른 문장을 만든 거예요. 전치사, 명사 같은 나오죠. 문장. 그러니까 문장에다가 뭐를 끌고 나오는 애들은 접속사 애들이에요. 접속사 아니면 전치사예요. 오케이? 근데 관계사든 이제 나중에 알고 보면 이것도 접속사라고 그래요. 접속사. 접속사는 나오면 뭐가 나온다? 문장을 끌고 나와요. 문장이 길어지죠. 그게 골치 아프다는 거예요. 또 접속사를 알게 되면 접속사 전명구라면 문장이 아무리 길어져도 쉽단 말이에요. 왜? 아하, 전치사 얘 끌고 나왔구나. 아하, 접속사 이 녀석이 이걸 데려놨네. 그게 뭐가 딱 보이니까 금방 어려운 문장도 금방 할 수 있죠. 접속사의 종류는 두 가지가 있어요. 하나는 둥이 접속사라는 애들이 있고, 그 다음에 종속적인 접속사라는 게 있어요. 그래서 이걸 두 개로 나눠보면 이렇게 되는 거예요. 두 개로 둥이, 종속. 둥이 접속사는 and, or, but, so, for 이런 단어들을 얘기해요. 뭐 and, or, but 우리가 잘 아는 거죠. 얘네들은 단어하고 단어, 아니면 구하고 구, 절하고 절을 연결을 해요. 이런 애들이. 근데 so하고 for는 이렇게 단어, 구 이렇게 연결하지 않고 절과 절만을 연결해요. 그러니까 예를 들면 이런 거예요. I woke up late this morning. 나는 이 아침에 늦게 일어났어. 그래서 so I was late for the school. 그래서 학교에 늦었어. so 같은 거, 이런 거는 앞에 문장이 나오고 뒤에 문장이 나오는 데만 쓴단 말이에요. for도 마찬가지예요. 그래서 so하고 for는 절과 절 혹은 문장과 문장을 연결할 때만 쓰이고, and나 or나 but는 단어 you and I 이렇게 하거나, 아니면 or도 마찬가지예요. but도 마찬가지예요. 구 같은 거 to study English and to memorize 100 sentences. 이게 and 같으면은 앞에 투부정사니까 뒤에도 투부정사가 나오죠. 이렇게 연결하는 거. 그리고 다 쓸 수 있거든요.
그래서 so하고 for는 문장과 문장만 연결한다는 거. 특별히 요 and or but 같은 걸 얘기할 때 여기 앞에 나오는 애들하고 뒤에 나오는 애가 A, B라고 그러죠. 그럼 A나 B가 문법적으로 기능이 같아야 돼요. 문법적으로 기능이 같아야 된다. 무슨 말이냐? 문법적으로 기능이 같다는 건 앞에 단어가 나오면 뒤는 뭐 나와야 돼? 단어. 앞에 구가 나오면 뒤가 뭐 나와야 돼? 구가 나와야 돼. 절이 나오면 절. 이게 문법적으로 구조가 같은 애들이 나와야 한다라고 하는 거. 특별히 and or but 요런 등위 접속사를 쓸 때 그러한 법칙을 뭐냐면 병치법이라고 해요. 병치법 혹은 병렬법이라고 그래요. 그렇게 병렬이 나란하게 놓는 거 아니에요. 병치는 똑같이 이걸 놓는 거 아니에요. 그죠? 그런 이름이 있기 때문에 반드시 and or but 같은 게 나오면 병치법이 맞았는지를 잘 보세요. 오케이? 그게 이제 등위 접속사는 게 끝이에요. 나머지는 전부 이제 등위 접속사에 관한 건데, 접속사는 이제 등위 접속사에 빼놓고는 이제 종속적인 접속사라고 하는데, 이걸 보통 우리가 접속사라고도 불러. 접속사 그러면 이것보다는 지금 얘기하는 종속적인 접속사를 얘기해요. 예를 들면 I didn't know that you were from Boston. 제가 보스턴에 살았더랬거든요. 그러니까 누가 보스턴 살았다 그러면 너무 반가워요. 그러니까 이제 이런 얘기를 하는데, 이때 that를 얘기할 때 종속적인 접속사거든요. 워낙은 이게. 근데 종속적인 접속사라고 안 그러고 그냥 접속사라고 그래요. 접속사. 그래서 접속사 that. 그래서 접속사라고도 부른다는 거. 근데 종속적인 접속사는 무슨 절을 만드냐면 명사절과 부사절을 만들어요. 영어는 절이 형용사절, 부사절, 명사절이 있는데 명사절하고 부사절을 누가 만든다? 접속사가 만든단 말이에요. 그래서 문장 앞에다가 여기 이제 that, if, whether, because, although, if, when, where, so that 요런 단어들 붙이면 걔가 절이 돼버려요. 너무 쉽죠? 그러니까 I like 안효주 이런 문장에서 접속사 that이제 that를 여기다 앞에 갖다 대. That I like 한효주. 그러면 이 전체가 뭐가 되냐면은 이 전체가 명사절이 되는 거예요. 명사절. 그 전에는 이게 없었을 때는 I like 한효주가 문장이었어. 문장이란 내 생각을 다른 사람한테 전달하는 거 아니에요. 그게 전달이 됐는데 that I like 한효주는 문장에다가 that를 붙여서 명사절로 만들잖아요. 그러면 얘는 명사절이 되니까 문장이 아니에요. 이것은 아무런 문장이 아니게 뜻을 전달할 수가 없겠죠. 문장에다가 that를 주는데 문장이 아니라고요? 아니에요. 절이 됐단 말이에요. 절. 무슨 절? 이게 that니까, 여기 that잖아요. that니까 명사절이란 말이에요. 명사절은 문장이 아니고 뭐라? 문장 안에서 뭐로 쓰여? 주어, 목적어, 보호로 쓰인단 말이에요. 아시겠죠? 그래서 that나 if나 혹은 whether 요런 애들을 문장 안에 붙이면 뭐가 된다? 명사절. because, although, if, when, where, so that 붙은 거 so that이 떨어진 것을 붙이면 무슨 절? 부사절이 된단 말이에요. 이게 접속사는 굉장히 간단해요. 명사절하고 부사절을 만드는 게 가장 쉬워. 왜? 문장 앞에 이런 단어만 붙이면 돼요. 보세요. I like 한효주. 이거 됐잖아. I like 한효주면 이때 whether 있죠. whether를 붙인다고 여기다가. whether를 붙이죠. 그러면 whether I like 한효주는 뭐가 돼? 명사절이 된다고. 명사절. 그죠? 요거 whether 대신에 다른 거 붙여봐요. because이죠. because로 여기다 붙인다. 그럼 뭐가 돼? because. 그러면 because I like 한효주가 뭐가 된다? 절이 된다. 무슨 절? because는 무슨 절을 만든다? 부사절.
명사절과 부사절 만들기 정말 쉬운 거예요. 이게 평소문에다가 이런 애들만 붙이면 되는 거니까. 우리가 이제 나중에 좀 연습을 좀 하겠지만 그게 원리예요. 관계사라는 단어들은 두 개로 나눠져요. 관계 대명사라는 단어하고 관계 부사라는 단어로 나눠진다고. 그 단어들이 who, which, what 같은 단어고, 관계 부사는 when, where, how, why라는 그런 단어들이에요. 그런 단어들은 무슨 절을 만드느냐? 얘들은 형용사절을 만들어요. 자, 영어는 절이 몇 개 있다? 3개. 형용사절, 부사절, 명사절이 있어요. 명사절을 만들 때 뭐 한다? 접속사. 부사절 만들 때 뭐 한다? 접속사. 형용사절을 만들 때 뭐 한다? 관계사. 그래서 형용사절을 만드는 단어들을 관계사라고 그래요. 쉽게 I like 한효주 있잖아요. 문장이잖아요. 그 Y가 관계 부사죠. 이 앞에다 Y를 붙여. 그러면 이것은 Why I like 한효주인데 왜 내가 한효주를 좋아하는지 이런 뜻이에요. 그죠? 내가 한효주를 좋아하는 이유 같은 거. 요거 해석하는 게 조금 좀 껄끄러우는데 우리가 이것을 언제 배우냐면 형용사절이지, 형용사절. 형용사를 배울 때 단어 구절을 할 때 좀 자세하게 배울 거예요. 그래서 여기서는 관계 대명사 관계부사가 뭘 만드는 단어냐? 형용사절. 그거를 아시면 돼요. 접속사라는 것은 뭘 만드냐? 명사절. 접속사는 또 누구를 만드냐? 부사절. 그래서 형용사절, 부사절, 명사절이 접속사하고 관계사로서 만들어진다. 자, 그런데 한 가지만 더 짚고 넘어가죠. 왜 관계사는 이제 형용사절이라는데 그 두 개가 있냐 말이에요. 관계대명사하고 관계부사. 그건 뭐냐면은 얘네들이 형용사절을 만든 다음에 수식하는 애들이 선행사가 사람이나 사물이면은 관계대명사를 쓰고 선행사가 이유나 방법, 시간, 장소이면은 관계부사를 쓴다라고 하는 거예요. 요거는 이해가 안 되셔도 괜찮아요. 나중에 우리가 형용사절을 할 거거든요. 그때 다시 한번 말씀드릴게요. 그 문장 안에서 전치사 플러스 명사를 전명구라고 불러요. 전명구는 문장 안에서 뭐로 쓰냐면 형용사나 부사로 쓰여요. 전명구는 뭐로 쓰인다? 형용사나 부사로 쓰인다고. 예를 들면 on the table. 이게 전치사 플러스 명사 아니에요. 근데 여기 북이 있다래요. 북. 그러면 단어의 명사 앞뒤로 나오는 애들은 형용사죠. 그게 형용사로 쓰인 거예요. 테이블 위에 있는 책 이런 뜻이 되겠죠. 그래서 전명으로 뭐로 쓴다? 형용사하고 부사로 쓰인다. 자, 그래서 지금까지 설명한 거를 제가 구체적으로 하나씩 다시 설명하는 거예요. 지금까지 제가 말씀드린 것 이해가 됐다? 여기에서 지금 말씀드린 80%는 다 이해가 된 거예요. 그러니까 가벼운 마음으로 다음에 얘기하는 단어들이 이해가 되는지 보시고요. 혹시라도 어떤 게 이해가 안 돼? 그래도 괜찮아요. 넘기세요. 첫 번에 공부하실 때는 항상 그런 게 한두 개 나와요. 두세 개 나와. 4-5개 나와요. 그래도 겁먹지 말라고. 어차피 지나고 보면 야 진짜 4-7은 내가 28을 몰라가지고 그렇게 고민했냐? 4-7은 28 금방 알잖아요. 그처럼 굉장히 쉬운 내용이니까 여러분이 부담은 갖지 마시라는 걸 먼저 말씀드립니다. 오케이? 자, 등위 접속사는 문법적으로 기능이 같은 아이들을 연결한다 그랬죠. 그걸 유식한 말을 말할 때 뭐냐면 병치법이라고 했잖아. 그죠? 예를 들면 이런 거예요. You and I예요. and죠. 이 등위 접속사 아니에요. 그죠? 그래서 you하고 and I를 연결한 거예요. 이렇게 그 인칭 대명사를 얘기할 때 나는 I예요. 그리고 상대방은 you예요. 그 나도 아니고 너도 아닌 사람은 3인칭이에요. 1인칭, 2인칭, 3인칭을 얘기하는데 가장 먼저 얘기하는 게 상대방이에요. you, 그 다음에 제3자, 그리고 나를 나중에 얘기해. 그래서 you하고 I잖아요. you하고 I니까
얘를 먼저 얘기해. you and I. 이거를 I and you라고 그러면 안 돼요. 왜냐면 and를 연결하는 건 똑같지만 you and I나 똑같지만 영어를 얘기할 때는 상대방을 존중하는 의미에서 상대방의 이름을 먼저 불러요. 그래서 you and I 이 주어입니다. will go there together. so하고 for는 뭐만을 연결한다? 저를 연결한단 말이에요. 그래서 여기 보세요. 앞에 you can fly. for는 왜냐면 so는 그래서고 you are not a bird. 그죠? 그래서 for가 연결하는 것은 앞에는 문장, 뒤에도 문장, 혹은 이걸 절이라고 그래. 절을 연결한단 말이에요. 그리고 for하고 so는 말이죠. 앞에 이렇게 카마를 붙여줘요. You can fly, for you are not a bird. 영어에서는 카마가 있으면 어떻게? 카마가 있으면 무조건 숨을 쉬어야 돼. 그러니까 여기서 숨을 쉬면서 뜻을 정리하는 거죠. You can fly. 너는 날을 수가 없어. 왜냐하면은 you are not a bird. 너는 새가 아니기 때문에. I have no memory at the moment. 그죠? 그리고 카마가 있어. 숨을 쉬고 so I can help you now. 메모리가 아니라 money네요. I have no money at the moment. 나는 지금 돈이 없어. 그래서 나는 너를 지금 도와줄 수가 없다. 그죠? 그래서 so하고 for는 절과 절을 연결하고 그 앞에 카마를 찍어주는 것이 통상적인 얘기예요. 종속적인 접속사는 뭐라고 불러? 그냥 접속사라고 불러요. 그죠? 접속사라고. 명사절을 만드는 접속사는 여기 봐요. 접속사로 이렇게 얘기하잖아요. 이걸 워낙은 종속 접속사로 해야 되는데 언제 종속적인 접속사를 이렇게 얘기하면 등위 접속사하고 이렇게 비교를 할 때 있죠. 그럴 때는 요건 등위 접속사, 얘네들은 종속 접속사 이렇게 얘기한단 말이에요. 근데 보통 얘기할 때는 접속사 그러면 이것은 종속 접속사를 얘기하는 거예요. 만드는 접속사 that. 자, that라고 하는 거 명사절을 만드는 that가 있었어요. 그죠? 예를 들면 I like 한효주라는 평서문을 명사절로 만들 때는 어떻게 하냐면 평서문 앞에다가 that을 붙여주면 돼요. 어떤 평서문이 상관없어요. 그 앞에 that만 붙여주면 뭐가 된다? 뭐뭐하는 것이 돼. 보통 평서문은 뭐만 다로 끝나요. 한국말. 근데 절이 되면 말이죠. 명사절 that가 되면 도시가 것이 보여요. 것. 자, 스탑 여기 보죠. 요게 없다고 그러면은 I like 한효주는 뭐야? 나는 한효주를 좋아한다야. 끝이. 문장으로 끝난 거예요. 근데 이게 that를 붙여갖고 that I like 한효주는 이 접속사가 것이란 뜻이에요. 그래서 내가 한효주를 좋아한다는 것 이렇게 돼요. 그 여러분이 내가 뭐뭐 한다는 것 그러면 뭐로 영자랄까? that절에 돼요. that절. 이게 that가 그런 의미를 갖고 있기 때문에 명사절을 만드는 접속사 that의 토시는 뭐란다? 것이라 한다. 해석할 때는 문장의 주어 동사 등을 해석한 다음에 접속사를 제일 나중에 한다. 여기 해석하는 방법까지 저희들 알려드리고 있는데 나중에 또 나옵니다만 이렇게 that I like 한효주가 이 절이잖아. 절. 무슨 절? 명사절. 그러면 명사절이면 그 명사절을 만드는 접속사에도 어떤 토시를 붙여줘야 돼요. 영어에서는 그런 게 없지만 우리나라는 뭐가 있어요? 우리나라는 토시를 붙이잖아. 그러니까 that I like 한효주를 얘기할 때는 내가 한효주를 좋아한다는 것 이런 식으로 토시를 붙여줘야 되는 거예요. 오케이? 자, 명사절을 만드는 접속사 that는 것이다. 조금 전에 한 거고요. 해석할 때는 문장의 주어 동사 등을 한두에 이 접속사는 나중에 이제 해석하는 방법이 나오는데 지금 잠깐 말씀드릴게요. 이 접속사는 우리나라 말의 토시에 토시. 전치사도 맞아요. 전치사나 접속사는 토시거든요. 토시는 제일 먼저에 나중에예요. 그래서 접속사를 제일 나중에 한다는 거야. 그래서 조금 전에 I like 보면은 I like 한효주 이렇게 된 거 있잖아요. 그러면 that가 접속사거든요. 제일 나중에 주어를 제일 먼저 하고 그 다음에
목적어하고 동사하고 맨 마지막에 접속사를 한다. 자, 명사절을 만드는 접속사 if하고 whether는 요걸 뭐냐면은 평서문을 만드는, 요거는 that라는 것은 평서문을 명사절을 만드는 애들이에요. 근데 if나 whether는 일반 의문문을 명사절을 만드는 방법이에요. 요게 이해가 안 되시는 분 괜찮습니다. 나중에 또 나온다고 그랬죠. 그래서 그냥 좀 이해가 되시는 분은 하셔도 돼요. 그러니까 평서문이죠. 평서문을 여러분이 명사절로 바꾸려면 명사절, 그 다음에 앞에다 뭘 붙이냐, 앞에다가 that 같은 거 붙이면 된다는 거예요. 일반 의문문 are you happy? 요렇게 일반 의문문을 명사절로 바꿔. 그러려면 요렇게 하면 돼요. if you are happy. 그때 뜻은 if는 인지 아닌지예요. that는 뭐뭐하는 것이었어요. if는 인지 아닌지. 그러니까 if you are happy가 명사절로 쓰였다면 네가 행복한지 아닌지를 질문하는 거예요. Are you happy? 여기는 if로 명사절을 만드는데 이번에는 똑같은 것이 whether로 만들었어요. if나 whether가 일반 의문문을 명사절을 만드는데 뜻은 인지 아닌지 똑같은데요. 사용법이 if로 명사절을 만들면 얘들은 목적절로만 쓰여야 된다는 거예요. 왜? 명사니까 주어도 될 수 있고 목적어도 될 수 있고 보어도 될 수 있잖아요. 근데 이렇게 if를 쓰면 명사절이 되는데 그때는 목적절로만 사용해야 된다. 그리고 해석할 때는 제일 나중인데 접속사는 제일 나중이에요. 부사절 할 때도 마찬가지였죠. 부사절을 만드는 애들은 7개 정도 우리가 소개를 하는데요. 이것도 더 많이 있어요. 근데 지금 기초를 우리가 하기 때문에 한 7개 정도 여러분 기억해 두시고, 시간이 나는 대로 조금씩 해서 뭐 10개, 15개, 20개에서 한 40개 정도인데, 40개 정도는 다 할 필요는 없고, 한 20개 정도? 한 반 정도 하시면 충분히 쓰실 수 있을 거예요. 문장 안에서 절은 형용사절, 부사절, 명사절이 돼요. 다 이들을 뭐라 그래요? 종속절이라고 그래요. 종속절. 자, 문장 안에 절이 있단 말이에요. 절. 이걸 뭐라 부른다? 형용사절, 부사절, 명사절인데 다른 이름이 종속절이란 말이에요. 그러면 이제 워낙이 문장이 이렇게 될 거 아니에요. 주어, 동사, 목적어 있다 해봐요. 근데 목적어 대신에 절이 들어갔다고. 절. 명사절이 들어갔어요. 그러면 그 앞에도 주어 동사가 있겠고, 절이니까 여기도 주어 동사가 있겠죠? 이것을 종속절이라고 부르면은 이 앞에 있는 걸 주절이라고 그래요. 주절. 그죠? 자, 그래서 문장 안에 이렇게 절이 들어가 있는 애들을 무슨 문장이라고 그래요? 복문. 복문에서는 뭘 조심한다? 시제일치. 시제일치라는 말은 뭐냐면은 앞에도 주어 동사가 있고 뒤에도 주어 동사 있죠. 이 동사하고 동사가 맞아야 된다는 거예요. 뜻이 맞아야만 시간적인 그 의미가 통해야 된다는 얘기거든요. 이런 게 안 된다는 얘기예요. 내가 어떤 학생에게 사과를 사다 준다 그랬어. 그랬더니 학생이 아직 내일 사러 갈 거예요. 아직 안 사왔어요. 그랬더니 얘가 학생이 나한테 선생님이 사다 준다고 한 사과를 잘 먹겠습니다 그랬으면 말이 될 텐데 먹었습니다 그랬단 말이에요. 아직 사러 가지도 않았죠. 먹었다 그런단 말이에요. 그럼 이게 뭔가가 안 맞죠. 그게 시제일치가 안 맞는 게 그런 현상이에요. 나중에 또 우리가 공부하게 될 겁니다. 자, because라는 접속사를 문장 앞에 붙이면은 이유를 나타내는 부사절이 돼요. 그죠? 그러니까 즉 주절이 동사는 이유를 표시한단 말이에요. She can't go there. 이게 주절이에요. 주절. 왜냐면 because가 접속사하고 조동사 나오죠. 그러니까 이것이 부사절이에요. 부사절. 부사절은 뭐라? 종속절. 종속절을 요 because를 붙이면 이유를 나타낸다. 무슨 이유? 앞에 하는 주어 있자 주어 동사 하는 이유를 나타내. 주어 동사가 뭐 하는 거예요? 갈 수 없는 이유를 나타내요. 왜? She is sick.
아프기 때문에. 그래서 그녀는 거기에 갈 수 없는데 왜냐하면 그녀가 아프기 때문이다 이런 뜻이에요. although라는 접속사를 붙이면은 그 양보의 뜻이 돼. 양보. 이건 무슨 뜻이냐면은 이러이러함에도 불구하고 이렇게 된다는 거예요. 자, though she is very rich. 이때는 종속절이 앞에 나왔네요. 그녀가 부자임에도 불구하고 she is not happy. 그녀는 행복하지가 않다. 이렇게 she is not happy가 일어나요. 뭐임에도 불구하고 그녀가 부자임에도 불구하고 그런 내용을 표시할 때는 though 혹은 although를 붙여서 부사절을 만들면 그렇게 뭐뭐이지만 뭐뭐라는 뜻이란 걸 그런 뜻을 만들게 되죠. if라는 접속사는 조건을 나타내요. 조건. 이런 조건이 생기면 이 주절의 동사가 일어난다는 거예요. 자, if you cannot be here by 10 o'clock. if 종속절이죠. 만일 내가 10시까지 여기에 올 수 없다면 이게 종속절이에요. You should call your mom. 너는 너의 엄마에게 전화를 해야 된다. 이 종속절의 그 조건이 맞으면은 이 주절의 동사를 일어나야 된다는 거예요. If you cannot be here by 10 o'clock. 10시까지 올 수 없잖아요. 그 조건에 맞죠? 그럼 어떻게 돼? 너는 엄마에게 전화를 걸어야만 한다. 이런 거죠. 그래서 여기 나오는 거는 when이고 뭐 where고 이렇게 나오는 거는 그 7개의 그 부사절 있잖아요. 부사절을 언제 쓰는지를 가르쳐 드리는 거예요. 이런 명사절 that 같은 거는 뭘 얘기냐면 평소문을 뭐로 바꿔요? 명사절을 바꾸는 거죠. if나 whether라는 명사절을 만드는 접속사는 무슨 문장을 뭐로 만들어요? 일반 의문문을 명사절로 만들 때 쓴다 그랬죠? 여긴 부사절이니까 부사절이 어떻게 쓰이는지를 보여드리는 거예요. when이라는 접속사를 문장 앞에 붙이면 이러이러한 때에 주절의 사건이 일어난다. 자, when she called me last night, I was reading a book. 자, 내가 뭔가를 하고 있는 중이었어요. 언제? 그녀가 어젯밤 나에게 전화했을 때, 이러이러할 때 이 주절이 나오는 동사가 일어난다는 거죠. where라고 하는 거는 많이 안 써요. 부사절에서 한두 개밖에 안 쓰는데 where는 이런 장소에 주어의 동작이 일어날 수 있다는 거예요. You may go. 가도 좋다. Where you want to go. 네가 가기를 원하는 곳으로. 문장 앞에 so that이라는 이런 접속사가 붙이면 뭐뭐 하기 위해서라는 뜻이에요. He worked very hard. 그는 매우 열심히 일했어요. So that 뭐뭐 하기 위해서. He might not fail. 그가 떨어지지 않기 위해서 여기서는 시험이니까 worked가 일한다기보다는 공부한다가 되겠군요. 그가 시험에 떨어지지 않게 되기 위해서 열심히 공부했다. 문장 앞에 so 하고 여기 이제 tilt가 나오면 여기를 A하고 B라고 보죠. 그러면 너무 A 해서 B라는 결과가 생긴다 이런 거예요. 그걸 영어 문법적으로는 A를 갖다가 원인이라고 그래요. 원인. 뒤는 결과라고 그래요. 결과. 그러니까 이런 원인 때문에 B라는 결과가 생겼다는 거예요. John is so kind that everybody likes him very much. So kind, A가 so에 해당하는 거고 everybody likes him very much가 B에 해당하는 거예요. Johnny가 너무나 친절하기 때문에 everyone likes him very much. 모든 사람이 그를 매우 많이 좋아한다 이런 거예요. 자, 그래서 우리가 지금 한 게 이제 접속사에 대해서 관계사에 대해서 전명구에 대해서 우리가 이제 공부하는 중인데 접속사가 이제 그런 의미로 이제 끝난 거죠. 자, 그래서 우리가 지금 이제
접속사하고 관계사하고 전치사 플러스 명사를 했는데, 관계사는 형용사절을 만드는 거예요. 우리가 형용사절을 만들 때 이제 다시 한번 얘기할 거예요. 전명구는 뭐로 쓰인다? 문장 중에서 형용사하고 부사를 쓰인다는 거예요. 집중적으로 접속사에서 이제 우리가 이제 생각을 해봤는데, 접속사는 등위 접속사하고 종속적인 접속사, 종속적인 접속사는 무슨 절과 무슨 절? 명사절과 부사절을 만든다는 거. 이런 것을 개념적으로 이제 생각하면서 다음에 나오는 문제를 한번 풀어보죠. 접속사의 두 가지 종류는 뭔가? 크게 나누면 등위 접속사하고 종속적인 접속사예요. 등위 접속사는 무엇을 조심해야 되나? 병열법 혹은 병치법을 조심해야 된다. so는 그래서, for는 뭐뭐 때문에를 나타내는데, 다른 접속사하고 다른 점 무엇인가? 얘네들은 다른 접속사는 A and B라면 이 A하고 B가 단어 구가 될 수 있고 절이 될 수 있는데, so하고 for는 앞뒤에 나오는 애들이 절과 절이라고 하는 거, 그 점이 달랐어요. 등위 접속사를 해석할 때는 어떤 순서를 해야 되나? 요거는 우리가 다루지 않은 내용인데요. 여기 쭉 있으면은 A, B 있으면 A를 해석하고 A를 해석한 다음에 그리고 B이다 이렇게 얘기하는 거예요. 오케이? 순서대로 쭉 일반적으로 하시면 돼요. 종속적인 접속사는 접속사라고 하는데 무슨 절을 만드나? 무슨 절을 만들어요? 명사절하고 부사절. 관계사는 무슨 절을 만들어? 관계사는 형용사절. 영어에 절은 몇 개 있어요? 3개. 절은 어떻게 만드나? 일반적으로 문장 앞에다 단어를 붙이죠. 문장 앞에 단어의 종류가 몇 개야? 그것이 접속사도 있고 관계사도 있고 뭐가 도 있어요? 여기서 의문사도 있었죠. 명사절을 만드는 접속사는 무엇인가? 명사절을 만드는 애들은 that하고 if하고 whether가 있었어요. 세 개의 차이점 뭐예요? that는 무슨 절을 뭘로? 평소문을 명사절로, if나 whether는 일반 의문문을 명사절로. 또 if하고 whether의 차이점은 if는 명사절이 되면은 목적절로만 쓰이고 whether는 주어나 목적어나 보어로 다 쓸 수 있다. 명사절을 만드는 접속사 if와 whether 차이 똑같은 거죠. if로 만들면은 뭐로 쓰인다? 명사절로, 목적절로, whether는 주어나 목적어나 보어로 다 쓸 수 있다. 평소문을 명사절로 어떻게 만들어요? 평소문 앞에 뭐 붙여? that를 붙이면 됐었죠. 일반 의문문을 명사절로 어떻게 만드나? 일반 의문문을 평소문으로 바꾸고 그 앞에다 뭘 붙여요? if나 whether를 붙여주면 그것이 명사절로 바뀌게 되죠. 명사절을 만드는 접속사 도시는 뭐예요? that 같은 거는 뭐뭐 하는 것이고요. if나 whether는 인지 아닌지였죠. 접속사는 해석할 때 제일 먼저 하나 아니면 어떻게 하나? 접속사는 토시이기 때문에 해석할 때 제일 나중에 해요. 접속사 뒤에 나오는 문장은 완전한가 불완전한가. 이제 아직 우리가 완전 불완전을 확실히 모르시는 분이 계실 텐데, 완전하다는 거는 문장의 오용식이 다 갖춰준 거예요. 주어, 동사, 목적보가 다 있는 거고, 불완전하다는 것은 그 중에 명사 중에 하나가 빠지는 거야. 주어나 목적어나 보 한 개가 빠지는 걸 얘기해요. 접속사 뒤에 나오는 문장은 완전해요. 왜냐면 완전한 문장 앞에다가 단어를 붙이죠. 뒤에 나오는 문장은 완전하죠. 부사절은 어떻게 만드나? 부사절도 이렇게 문장 앞에다가 부사절을 만드는 접속사를 붙이면 됐었죠. 그죠? 부사절을 만드는 접속사를 무엇인가? 7개 있었는데 기억나세요? because, 두째 번 양보, although, 그 다음에 조건, 네 번째 뭐였어? 시간, when, where. 6번은 so 대시 붙은 거 뭐뭐 하기 위해서. 7번이 뭐라? so, till, that.
앞에 나오는 것이 A가 얘가 원인, that 뒤에 나오는 애가 결과였죠. 조건을 말하는 if 절과 명사절과 비슷하다. 이게 무슨 말인? 명사절인지 부사인지 어떻게 하나 이런 거예요. I didn't know if Sam liked 한효주. I will go there if Sam liked 한효주. 이런 문장이 똑같다고 보세요. 이렇게. 그러면 하나는 이 앞에 있는 if절은 no가 나온 다음에 나왔어요. 그죠? 그러니까 if는 명사절이에요. 명사절. 그러니까 if를 뭐로 해석하고 인지 아닌지로 해석을 해야 돼요. 근데 I will go there if Sam likes 한효주 뭐 이렇게 됐다면 go가 자동사잖아요. 그러면 그대는 부사가 나와야 되거든요. 부사가 나올 자리에 if가 나왔으니까 이것은 조건절이에요. 나는 쌤이 한효주를 좋아한다면 그곳에 갈 것이다. 1번은 나는 쌤이 한효주를 좋아하는지 아닌지를 알지 못했다. 이렇게 하는 거예요. 그래서 명사절인지 부사절인지 어떻게 하느냐. 명사가 나올 자리에 if가 나오게 되면 그것은 명사절 if고요. 다 주어 동사 목적보어가 다 나오고 나서 if절이 나오게 되면 그것은 부사절이에요. 명사절인지 부사절인지 따지는 이유는 그래서 해석이 달라져요. 명사절일 때는 인지 아닌지, 부사절일 때는 만일 뭐뭐 한다면 이게 되는 것이죠. 주어가 뭐뭐 하기 때문에 어떻게 영작해요? 이것은 because로 쓰면 되겠죠? because 주어 동사. 주어가 뭐뭐 할 때는 어떻게 영작해요? 주어가 뭐뭐 할 때는 when이야. when. 주어가 뭐뭐 한다면 어떻게 해요? 이건 if절로 하면 되겠죠? 주어가 뭐뭐 해서 뭐뭐 하다. 그러면 so 뭐뭐 해서 that 하면 되겠고요. 뭐뭐 하기 위해서는 어떻게 해요? so 대신 붙은 거. 뭐뭐 하기 위해서 so 대신 붙은 것으로 영작하면 돼요. 물론 이제 영작에 대해서는 다음 달에 우리가 또 다시 해석하는 방법하고 영작을 자세하게 해요. 지금은 접속사가 어떤 거를 시라는 걸 설명하는데 보충 설명으로 이렇게 물어보는 것 뿐이죠. 즉 다시 말하면 이때 제대로 이해가 안 돼도 충분히 다른데 커버할 수 있는 시간이 있다는 걸 말씀드리는 거예요. 부사절의 위치는 주로 문장의 뒤이다. 앞으로 보낼 수 있나? 이건 제가 앞에서 말씀드리지 않은 건데 보낼 수 있어요. 그래서 이게 부사절이 이렇게 뒤에 이렇게 나왔는데 부사절이 이렇게 나왔단 말이에요. because가. 그럼 이 because를 주절 앞으로 보내잖아요. 그래서 이게 because 이렇게 쭉 나오면 카마를 찍어주면 돼. 즉 뒤에 나오는 부사절을 앞으로 보낼 때는 앞으로 보내고 카마를 찍어주면 된다. 이런 법칙이 있어요. 전치사 플러스 명사는 전명구를 한다. 전명구는 문장에서 뭐로 쓰여요? 형용사나 부사로 쓰이죠. 그죠? 전명구가 부사로 사용되면 주로 무엇과 주로 시간과 뭐를 나타내요? 시간과 장소. 전명구는 시간과 장소에 특화해요. 뭐든지 시간과 장소를 얘기할 때는 전명구가 가장 많이 써요. 전치사 다음에 어떤 명사들이 나올 수 있느냐. 이것도 제가 앞에서 말씀드리지 않은 것 같은데 전치사 다음에 명사가 나올 수 있는데요. 명사가 단어도 나오고 후도 나오고 절도 나올 수가 있어요. 근데 뭐가 안 나오냐면 이 전치사 다음에는 투부정사하고 그 다음에 대절 같은 것이 거의 안 나와요. 나머지는 다 나올 수 있다라고 하는 거. 전명구에서 무엇에 의해서 그것이 달라지느냐. 전명구 전치사에 의해서 되게 확 달라져요. 그죠? 그래서 전치사의 뜻을 잘 알아야 돼요. 이게 from이다. 그럼 뭐뭐으로부터. 이게 to다. 뭐로 향해서 이런 뜻이 돼요. 자, 그래서 우리가 이제 연결어까지 이제 공부가 됐어요. 다음 시간에 우리가 형용사하고 이제 부사를 공부하고
문장의 오형식을 공부하고 몇 가지를 더하면은 영문법의 전체를 볼 수 있게 된다라고 하는 거. 결코 쉬운 건 아니에요. 결코 쉬운 것이 아닌 거 압니다. 그리고 이게 뭐 강의가 1시간씩만 되잖아요. 저도 그게 걱정이 돼요. 혹시라도 여러분이 너무 지루해 하시면 어떠나. 그러나 학원에서는 우리가 쉬지 않고 90분씩 강의합니다. 한 사람도 좋은 사람 없어요. 그죠? 그래서 여러분들이 조금 노력하면 조금 동영상이 지루는 해요. 그렇지만 여러분이 이것은 영문법은 홍역과 같아. 모든 인간이 홍역을 치르지 않으면은 제대로 성장을 못 하잖아요. 누구라도 겪는 홍역이니까 여러분이 영어 공부하는 분으로서 반드시, 특히 이것은 영문법을 쉽게 설명하는 과정이기 때문에 노력을 해서 반드시 이 내용이 이해가 되도록 몇 번이고 보세요. 일단 이 내용만 여러분이 한 20강의 정도 알게 되면 전혀 영어 문법에 대해서 어디를 가서 무슨 저걸 하든지 절대로 생소하지 않아요. 아, 이런 걸 얘기하는구나. 금방 다른 것도 이해를 할 수 있게 되거든요. 그런 거를 염두에 두시고 열심히 해주시기를 바랍니다. 이상으로 이번 강의를 마치겠습니다. 수고했습니다.